Okay, select in the column calculation. We are identifying the some columns in the employees table as employee ID, first name, email, hire date, salary, and we have given the derived column as salary plus 1000. I have calculated the column as specifying as a alias name as new salary and department ID from employees table. So if you see here means this is the salary is original salary 2600 and new calculation salary derived column we can see this one, see 3600 for all the employees. I have calculated added 1000 salary, then I can see how much salary it is going to find out. Likewise we can calculate the condition and select employee ID, first name, email ID. Even we can also in the calculations not only one additional plus minus, we can also find out in the annually also, that means multiplying the salary. See salary into 12 months. So if you see like this means, so we can identify for the 2600 candidate candidate, for annual income is 31200, like 4400 salaried employed means, so annual income is 52,800. Likewise we can identify annual salary income also. So unique department ID. The next concept is unique department ID. So in the title itself we can see this unique department ID. Unique means the special character, special it should be. So if you see here means, if you take select department ID from employees table, employees ID like this, we have many department IDs like 50, 110, 20, 40, 70, 110. Many department IDs we have here in the department ID column. So we need to count how many department IDs. So means how can we count it? We will give the, how can we count it? We will give the count statement on the department ID. Once we execute means we can find how many departments we have. 106 departments we have in the employees table in the department ID column. Okay, so here if you see here means, if you see here means we can see many duplicate departments we have, department IDs we have. So 50, 50, 10, 20, 20, many duplicate records here present in the department ID column. So we need to remove all the duplicate records from the column. Means what we need to execute, we need to get select distinct department ID from employees table. Directly we can if you add the distinct in front of the column means it will remove all the duplicate records. See if you see here means, now you can see only 50 only one time will be available, 10 only one time will be, you can see 20 only one time, 40. It will remove all the duplicate records from the specific table or specific column in specific table. In the same way, now how many records are there before, if I count it for the department ID means, if you see 106 records are available, 106 records are available. So once I make removed all the duplicates, now I want to count how many records are there, how many departments are there in the table means, now I'm writing the count on this one. Once I execute means we will see only 11 department IDs are available in the department ID.
Here if you see here means 106. 106 means all the duplicate records including it will come together as 106. అన్ని డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ కలిపేసి వచ్చేస్తే 106 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. మనకు అలా కాకుండా అన్ని డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ తీసేస్తే ఎన్ని రికార్డ్స్ ఒరిజినల్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడీస్ ఉన్నాయని తెలుసుకుంటే 11 డిపార్ట్మెంట్స్ వరకు ఉన్నాయి మనకి. కౌంట్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్. సో if you see here means select ఇక్కడ ఇది చూస్తే మీరు దీనికి మనకి ఇప్పుడు సబ్ క్వరీ ఇది డీపెస్ట్గా వెళ్తే మనం పైన ఒకసారి చూసుకుంటే మీకేం అర్థమైంది? ఇది కౌంట్ ఆఫ్ 20 అని వచ్చింది. కౌంట్ ఆఫ్ 20 ఏమేమి వచ్చింది? దేనికి వచ్చింది? ఎంప్లాయ్ ఐడి, జాబ్ ఐడి సార్. డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, జాబ్ ఐడి. సెలెక్ట్ డిస్టింక్ట్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, జాబ్ ఐడి వచ్చేసి ఇలా వచ్చింది మనకి. సో జాబ్ ఐడీస్ అన్నీ ఇన్ని ఉన్నాయి మనకి. అందులో మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వచ్చేసి ఇవి వాటికి. ఈ జాబ్ ఐడీస్ అన్నిటికీ ఇవి. సో దీనికి మనకి ఎన్ని రికార్డ్స్ మనకి ఈ జాబ్ ఐడీస్ ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే సో డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ కౌంట్ ఆఫ్ అని ఇచ్చేస్తే అవ్వదు. ఈ రెండిటికి 2 కాలమ్స్ని కలిపి కౌంట్ ఆఫ్ అని ఇచ్చి చేస్తే అవ్వదు, ఎర్రర్ షోకేస్ చేస్తుంది. సో అలా కాకుండా మనం ఈ వచ్చిన స్టేట్మెంట్ని దీనికి మనం ఏం చేస్తాం, ఇదొక టేబుల్ లాగా కన్సిడర్ చేసేసుకుంటాం. ఇదొక టేబుల్, ఈ టేబుల్గా కన్సిడర్ చేసుకొని సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ బ్రాకెట్ ఇచ్చేసి దానికి ఈ టేబుల్కి డిఫైన్ చేస్తాం. అప్పుడు మనకు చేసుకుంటే కౌంట్ ఆఫ్ 20 అని వచ్చింది. 20 రికార్డ్స్ ఉన్నాయని వచ్చింది. ఇది సబ్ క్వరీస్ అని అంటారు. తర్వాత మనం డీప్గా వెళ్తే మనకు తెలుసుకోవచ్చు. వేర్ క్లాస్ ఇవన్నీ చూడడానికి చాలా ఈజీగానే అనిపిస్తుంది. మీరు నేను ఎక్సర్సైజ్ అంటే గుర్తొచ్చింది. ఎక్సర్సైజ్ చేశారా మొన్న? టేబుల్స్కి కన్స్టెంట్స్ రాసి చేయమని చెప్తే చేశారా ఇంతియాజ్? సార్ అంతా చేయలేదు సార్, సగం చేశాను. ఇంకా నైట్ కూర్చోవాలనుకున్నాను, కుదరదా సార్? అది చేయాలి ఇంతియాజ్. ఈరోజు అయిపించేస్తాను సార్. చేసి నాకు వాట్సాప్లో అది ఫైల్ పెట్టండి, నేను చూస్తాను ఎలా చేశారనేది. ఓకే సార్, ఈరోజు కన్ఫర్మ్ సార్. మీరు ఎక్సర్సైజ్ కంప్లీట్గా చేస్తే నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వడానికి ఉంటుంది. అందుకని ఇలాంటి చాలా ఎక్సర్సైజెస్ ఇస్తాను నేను. అది స్టార్టింగ్ బేసిక్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట అది. ఓకే సార్, ఈరోజు క్లోజ్ చేస్తాను సార్ కన్ఫర్మ్గా. ఇలాంటి మీరు క్లియర్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్లు ఇవ్వడానికి కుదిరిద్ది. వేర్ క్లాస్ వెంకి మీరు కూడా క్లియర్ చేయండి. ఓకే సార్. వేర్ క్లాస్, వేర్ అంటే ఏంది? వేర్ నథింగ్ బట్ ఫిల్టర్. Filter is nothing but in a employees table we need to filter some of the highest salaried employees. Like this we need to filter means, so then we will use the where clause in SQL. So we will not write a filter like this. In SQL structure query language we will make for select star from employees table where I need to find salary greater than 10,000. Like this I need to make the filter means I need to write where clause. So see, if you see here means all the employees who are having greater than 10,000 salaried employees were displayed on the table. Likewise we will fetch the data, we will filter the data in the original table. So to make the filter condition we will use the where clause. This is very important. Many exercises are there using the where clause. I will give you. See, just now we talk about this one. Select star from employees were greater than 10,000.
and select star from employees where salary greater than less than 3000. So if you check here means while seeing it is it will be seen like as very easy, but while performing in the real time we will not get any idea how to perform like this. So practice makes perfect. So you should practice every time, all the time. Then you will get to know how to fetch the data from a original table like that. ఇప్పుడు మనకి ఇంటర్వ్యూలో ఇదే క్వశ్చన్ని ఇప్పుడు శాలరీ బిలో 3000 ఎంప్లాయీని తీయండి అంటే మనం ఎలా ఆలోచించాలి? ఫస్ట్ 2 టైప్స్గా ఆలోచించాలి. వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని మనకి 2 టైప్స్లో డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వాడు అడిగిన టేబుల్లో అన్నాడు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ అది రాసేసుకుంటాం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ అని ఆ టేబుల్స్లో వాడేం అడిగాడు? ఫిల్టర్ అడిగాడు. ఫిల్టర్ ఏంది? కండిషన్ అడిగాడు. కండిషన్ ఏమని? మనకి లెస్ దాన్ 3000 శాలరీ ఉన్న వాళ్ళకి డిస్ప్లే చేయమన్నాడు. అప్పుడు మనం ఏం చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆ టేబుల్లో మనకి లెస్ దాన్ 3000 వేర్ క్లాజ్ యూజ్ చేసి శాలరీ లెస్ దాన్ 3000 అని కొడితే అప్పుడు మనకి ఈ డేటా ఫెచ్ అవుద్ది. అప్పటికప్పుడు మనకి ఇంటర్వ్యూలో గుర్తురాదు. సో మనం ఏం చేయాలంటే వాడు పెద్ద లెంతీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు. దానికి మనం ముక్కలుగా చేసుకొని ఆ ముక్కలతోటి చిన్న 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 స్టేట్మెంట్స్ రాసుకొని ఆ క్వరీ మొత్తాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అలా చేయాలి. మనం రియల్ టైంలో కూడా క్వరీస్ ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద క్వరీస్ ఉంటాయి. అది ఒక్క రోజులో చేసింది కాదు, ఎన్నో రోజులు ఎంతోమంది ఎన్నోసార్లు యాడ్ చేసినాయి ఉంటాయి. నేను ఒక్కడనే ఇప్పుడు వెళ్ళి పెద్ద కాంప్లెక్స్ క్వరీ చేసేసి ఒక్క రోజులో రాసేయరు అవన్నీ. ఒక్కొక్కసారి నాకు కావాలి ఇప్పుడు లెస్ దాన్ 3000 శాలరీ పర్సనే కావాలి అనుకుంటే ఆ కాంప్లెక్స్ క్వరీలో నేను ఇదొక్కటే రాస్తాను అంతే, శాలరీ లెస్ దాన్ 3000 అని. తర్వాత నువ్వు వచ్చేసి లేదు నాకు శాలరీ గ్రేటర్ దాన్ 10,000 కావాలి అంటే అలా మళ్ళీ నువ్వు ఇదే అప్డేట్ చేస్తావు. సో అలా పెంచుకుంటూ కాంప్లెక్స్ క్వరీ అయిపోద్ది. అర్థమైంది కదా? రియల్ టైం వల్ల నేను అలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను. గైస్ అర్థమైంది కదా? సార్ వేర్ క్లాస్ అంటే ఫిల్టర్ కండిషన్ ఎలా చూడాలి? 2 టైప్స్లోగా డివైడ్ చేసుకోవాలి. వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ ఏ టేబుల్ మీద అని చూసుకోవాలి, ఆ టేబుల్కి ఏం కండిషన్ ఇచ్చాడు అనేది చెక్ చేసుకొని అప్డేట్ చేసుకోవాలి. సో అలా ఇప్పుడు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ శాలరీ వాడు అడుగుతాడు. శాలరీ మనకి 5000 నుండి 7000 వాడే మధ్యలో కావాలి అంటే వాడు అంటాడు ఏ టేబుల్లో నుండి ఆ టేబుల్ శాలరీ గ్రేటర్ దాన్ అండ్ శాలరీ లెస్ దాన్ 7000 ఇలా రాయొచ్చు. దీనికి బిట్వీన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. మనకి 5000 టు 7000 మధ్యలో శాలరీస్ వల్లే వచ్చారు. సేమ్ అలాగే శాలరీ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5000 అండ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 7000. సెలెక్ట్ రాలేదు. ఇప్పుడు ఇలా ఇందాక 5000 వాళ్ళు రాలేదు, 5001 నుండి 6999 వరకు వచ్చారు. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను? ఈక్వల్ టు పెట్టాను. అప్పుడు 5000 వాళ్ళు కూడా వస్తారు, 7000 వాళ్ళు కూడా వస్తారు. ఇలా ఈక్వల్ టు పెడితే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ శాలరీ బిట్వీన్ 5000 అండ్ 7000. ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే శాలరీ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్లే ఇవ్వకుండా మనం బిట్వీన్ కండిషన్ యూజ్ చేసి డైరెక్ట్గా రాసేసారు. బిట్వీన్ 5000 అండ్ 7000 అని రాసేస్తే మనకి డేటా అనేది కనిపిస్తుంది బిట్వీన్ కాలం తోటి 5000 అండ్ 7000. సేమ్ ఇన్ ద సేమ్ వే నాట్ బిట్వీన్ అంటే ఆ మధ్యలో లేని వాళ్ళు 5000 అండ్ 7000 మధ్యలో లేకుండా
మిగతా వాళ్ళు శాలరీ డిస్ప్లే చేయమంటారు. 5000 నుండి 7000 శాలరీ వాళ్ళు ఉండరు, మిగతా వాళ్ళందరూ ఉంటారు. సెలెక్ట్ స్టార్ ఎంప్లాయీస్ విత్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 10, 30 లైక్ దిస్. మనం చెక్ చేసుకుంటే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 30 వాళ్ళే ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ కండిషన్ తోటి. ఇది చూస్తే ఇది ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 30, 60, 90. 3 డిపార్ట్మెంట్స్ నేను ఇచ్చాను. డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు వేర్ కండిషన్లో. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిద్దా? ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే SQL కమాండ్ నాట్ ప్రాపర్లీ ఎండెడ్ అని కామెంట్ ఇచ్చింది. ఎందుకని? మోర్ దాన్ 1 కండిషన్ ఉంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇన్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేయాలి. ఇన్ చూసారు కదా, ఇన్ మోర్ దాన్ 1 కండిషన్ ఉంటే మనం ఇన్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేయాలి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ విత్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఇన్ 30, 60, 90. అప్పుడు నేను 100 కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, 110 కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, ఎన్నైనా ఇచ్చుకోవచ్చు, 3 అనే కాదు. ఇన్ ఇస్తే ఇన్ ఇచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అప్పుడు అన్నీ వస్తాయి. ఇన్ ఇవ్వకుండా ఒకటే కండిషన్ ఈక్వల్ టు ఇన్ ఇస్తే ఒకటే కండిషన్కి అప్లై అయ్యిద్ది, మిగతా రెండింటికి అవ్వదు. అప్పుడు కామెంట్ అది సరిగ్గా లేనట్టే కండిషన్. అందుకని నాట్ ప్రాపర్లీ ఎండెడ్ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇన్ ఇచ్చి బ్రాకెట్స్లో మనకి ఏమేమి కావాలో ఇస్తే అన్ని రికార్డ్స్ మనకి ఇన్ లోపల ఎన్ని రికార్డ్స్ ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ మనం చూసుకుంటాం. 110 చూసారు, 90, 60, 30 అన్నీ ఉన్నాయి మనకి. అలా ఇన్ ప్రాపర్టీ. నాట్ ఇన్ ఇస్తే నాట్ ఇన్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి నాట్ ఇన్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి నాట్ ఇన్ 30, 50, 80. అంటే ఆ 30, 50, 80లో లేకుండా మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ చూపించండి అని. ఆ వర్క్ కాకుండా మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ నాట్ ఇన్. నాట్ బిట్వీన్. నాట్ ఇన్, నాట్ బిట్వీన్ రెండు ఒకటే. అంటే నాట్ ఇన్ అంటే వాటిల్లో లేకుండా, నాట్ బిట్వీన్ అంటే ఆ మధ్యలో కాకుండా. అలా 30 ఉండదు, 50 ఉండదు, 80 ఉండదు. సేమ్ అలాగే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ విత్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 80. రెండు కండిషన్లు ఉన్నాయి. వీడ ఇంటర్వ్యూ వాడు ఏమడిగాడు? ఒకటి, 80 డిపార్ట్మెంట్లో నాకు 10,000 శాలరీ ఉన్నవాడి కన్నా నాకు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వు, రిపోర్ట్ ఇవ్వు అంటాడు. మనం ఏం చేయాలి అప్పుడు? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఆ టేబుల్లో వాడికి ఏం కావాలి? 80 డిపార్ట్మెంట్లో ఆ డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరైతే 10,000 మోర్ దాన్ శాలరీ హ్యావింగ్ 10,000 ఆ రిపోర్ట్ ఇవ్వమన్నాడు. సో అప్పుడు మనం ఇలా రాస్తాం, వేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి ఈక్వల్ టు 80 అండ్ శాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 10,000. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 80లో గ్రేటర్ దాన్ హ్యావింగ్ 10,000 ఈ రికార్డ్స్ అన్నీ మనం ప్రింట్అవుట్ చేసుకొని మన బాస్కి ఇచ్చేస్తాం. చూసారు కదా. సేమ్ అలాగే డిపార్ట్మెంట్ ఐడి అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఎండ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. డిపార్ట్మెంట్ ఐడి 80 అండ్ శాలరీ గ్రేటర్ దెన్ హ్యావింగ్ 10,000 అన్నాడు వాడు. నాకు 80లో ఉండే 10,000 వాళ్ళు కావాలి అని ఇక్కడ కండిషన్ అడిగాడు. ఇక్కడేమడిగాడు? డిపార్ట్మెంట్ 60లో నాకు గ్రేటర్ దాన్ 15,000 ఉన్నవాళ్ళు, లేదా డిపార్ట్మెంట్ 60 వాళ్ళన్నా కావాలి, లేదా గ్రేటర్ దాన్ 15,000 శాలరీ వాళ్ళన్నా కావాలి అని వీడి అర్థం. ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా సరే గ్రేటర్ దాన్ 15,000 లేదా 60 డిపార్ట్మెంట్ అని కావాలి అని అడిగాడు. ఇప్పుడు ఎంటర్ చేస్తే మీరు చూసారు కదా, 60 లేదు, 60 వాళ్ళు ఉన్నారు,
ఆ తర్వాత 90 కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏంది 90 వాళ్ళు కండిషన్, ఏ కండిషన్ తోటి 90 వాళ్ళు వచ్చారు? గ్రేటర్ దాన్ 15,000 శాలరీ ఉంటేనే వచ్చాయి. మిగతాది ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఐడి వల్ల వచ్చారు. ఇక్కడ 2 కండిషన్స్ అప్లై చేసాం కదా, 60 డిపార్ట్మెంట్ కావాలి లేదా శాలరీ హ్యావింగ్ గ్రేటర్ దాన్ 15,000. 60 డిపార్ట్మెంట్లో గ్రేటర్ దాన్ 15,000 ఉంటే వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఎవరు లేరు. సరే వాళ్ళు లేకపోతే వాడికి అడిగిన కండిషన్ ఏంటి? 60 డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కావాలి అన్నాడు. సరే 60 డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో అవన్నీ వచ్చారు, వాళ్ళందరూ ఇచ్చారు. తర్వాత శాలరీ గ్రేటర్ దాన్ 15,000. సో మనకి 60లో 15,000 లేరు. సరే వేరే డిపార్ట్మెంట్స్లో చెక్ చేద్దాం. ఆ డిపార్ట్మెంట్స్లో గ్రేటర్ దాన్ 15,000 ఎవరెవరు ఉన్నారు? 98th డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు. ఆ ముగ్గురు ఉన్నారు. అది ఆ ముగ్గురిని కూడా వచ్చి తీసుకొచ్చేసాం. సో మొత్తం ఆ రికార్డ్స్ని ప్రింట్ చేసి మనం మన బాస్కి ఇచ్చేస్తాం. అర్థమైంది కదా గైస్? ఎస్ సార్. ఇంకా అర్థమవుతుంది కదా చెప్పేది? అవుతాను సార్. ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పు, ఇప్పుడు క్లియర్ చేసింది. తర్వాత ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో ఇంటర్వ్యూలో నీకు ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో నాకు 60 డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కావాలి లేదా గ్రేటర్ దాన్ 80,000 వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ 80లోనే ఉండేటట్టు చూడాలి అని. ఇప్పుడు 2 కండిషన్లు అడిగాడు వాడు. ఒకటి 60 డిపార్ట్మెంట్ డైరెక్ట్గా రాసేస్తాం. తర్వాత లేదా అని అడిగాడు. లేదా అంటే ఆర్ పెడతాం. ఇక్కడ ఆర్ పెట్టేసి తర్వాత మనకి వాడేమడిగాడు? 80 డిపార్ట్మెంట్లోనే. ఇక్కడేంది పైన చూసుకుంటే 15,000 ఏ డిపార్ట్మెంట్లో అయినా అని ఇక్కడ అర్థం. ఇక్కడ ఏం చేశాడు? 80 డిపార్ట్మెంట్లోనే గ్రేటర్ దాన్ హ్యావింగ్ శాలరీ ఎంప్లాయ్ ఈజ్ 10,000 అని అడిగాడు. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆ తర్వాత ఈ కండిషన్ అవుతుంది. చూసుకుంటే మీరు చూడండి, 80 డిపార్ట్మెంట్లోనే గ్రేటర్ దాన్ హ్యావింగ్ 10,000 శాలరీడ్ ఎంప్లాయీస్ వచ్చాయి. తర్వాత 60 డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు 4 ఉన్నారు కదా, ఆ 4 ఇక్కడ వచ్చేసారు, 5. అలా ఈ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. తర్వాత సూడో కాలమ్స్. సూడో కాలమ్స్ అంటే మనకి తెలుసు కదా. సూడో కాలమ్స్ అంటే ఏం లేదు, రోనం తర్వాత రో ఐడి, ఇవన్నీ సూడో కాలమ్స్ వస్తాయి. ఇవన్నీ సూడో కాలమ్స్ వచ్చేసి రో ఐడి ఇవన్నీ సూడో కాలమ్స్. అందులో మనకి రోనం యూజ్ చేసుకొని, రో నెంబర్ అంటే ఏంది? పక్కన ఇవి ఉన్నాయి కదా 1 2 3 4 5 6, అదే రో నెంబర్లు. రో ఐడి ఏంటంటే స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ డేటాబేసే ఒక్కొక్క రికార్డ్కి ఒక రో ఐడి అని ఇస్తుంది, అది రో ఐడి. ఇప్పుడు మనకి ఆ రో యూజ్ చేసుకొని లెస్ దాన్ 5 రికార్డ్స్ కావాలి మనకి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ రో లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి 5 రికార్డులు వచ్చాయి. సేమ్ అలాగే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ రో ఈక్వల్ టు 5. ఈక్వల్ టు 5 పెడితే వస్తుందా? రాదు. ఎందుకంటే సూడో కాలమ్స్కి మనం రో నెంబర్కి లెస్ దాన్ ఉంటేనే వస్తుంది. మనకి ఈక్వల్ టు అని డైరెక్ట్గా మనము కండిషన్ ఇచ్చేసి రాసేస్తే ఈక్వల్ టు 5, ఈక్వల్ టు 10, ఈక్వల్ టు 11 అని ఇచ్చేస్తే రావు. దాని కండిషన్ ఏంది? లెస్ దాన్ అయితేనే వస్తుంది. లెస్ దాన్ ఉంటేనే వస్తాయి. మళ్ళీ లెస్ దాన్ 10 ఇలా, తర్వాత లెస్ దాన్ 100. చూసారు కదా సూడో కాలమ్స్.
గ్రేటర్ దాన్ పెడితే వచ్చిద్దా అంటే గ్రేటర్ దాన్ పెడితే రావు, రో నెంబర్కి రావు గ్రేటర్ దాన్ పెడితే. ఓన్లీ దీనికి స్పెషల్లీ సూడో కాలమ్స్కి రో నెంబర్ లెస్ దాన్ అని కొడితేనే వస్తుంది. ఆ తర్వాత సెలెక్ట్ సూడో కాలమ్స్ యూస్ చేసుకొని మనం ఒక ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో డిస్ప్లే చేద్దాం. సెలెక్ట్ రో నెంబర్, రో ఐడి, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ చేసుకుంటే చూసారు కదా రో నెంబర్లు అన్నీ వచ్చాయి. 107 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 107 సిరీస్ వచ్చింది. రో ఐడి, ప్రతి రో ఐడి వేరే రో ఐడికి డిఫరెంట్ మ్యాచ్ ఉంటుంది. మీరు చూస్తే ఇక్కడ కే ఉంది, ఇక్కడ లాస్ట్లో ఎల్ ఉంది, ఎం ఉంది, ఎన్, ఓ, పి, క్యూ, ఆర్, ఎస్, టి, ప్రతిదానికి డిఫరెంట్ యూనిక్ అయితే ఉండదు. ఈ రో ఐడి ఒకదానికి ఒకటి మ్యాచింగ్ ఉండదు అలా. తర్వాత ఎంప్లాయీ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్, ఇది ఒరిజినల్ కాలమ్స్ ఈ టేబుల్లో, ఎంప్లాయీ టేబుల్లో. సో సూడో కాలమ్స్ యూస్ చేసుకొని మనం ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో ఎలా రాయాలంటే సెలెక్ట్ రో నేమ్, రో ఐడి, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ ఎంప్లాయీస్. సో సేమ్ అలాగే మనం సెలెక్ట్ రో నేమ్, రో ఐడి, స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్. స్టార్ అంటే ఎందుకు ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఆల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్, అంతే కదా స్టార్ అంటే. కానీ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మిస్సింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే దీనికి మనం ఒక అలియాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి, ఈ డాట్ స్టార్ అని. ఇప్పుడు ఈ అలియాస్ నేమ్ ఏంది? ఈ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్కి ఇవ్వాలి, అప్పుడు డిస్ప్లే అయ్యిద్ది. చూసారు కదా ఈ డేటా మొత్తం. సెలెక్ట్ రో నేమ్, రో ఐడి, ఈ డాట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్. ఈ ఎందుకు ఈ డాట్ స్టార్? ఈ స్టార్ దేనికి అప్లై అయ్యింది అనేది ఈకి అప్లై అయింది. ఈ తీసుకెళ్ళి ఎంప్లాయీస్కి ఇక్కడ పెట్టాం, అలియాస్ నేమ్ ఇచ్చాం. అప్పుడు ఓకే అర్థమైంది ఇప్పుడు డేటాబేస్కి. ఓకే స్టార్ ఇచ్చింది ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ కోసం అని చెప్పేసి మొత్తం అంతా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ డిస్ప్లే, డేటా మొత్తం డిస్ప్లే అయ్యింది. తర్వాత మనం ముందు ఇన్ చూసుకున్నాం కదా, బిట్వీన్, ఇన్, ఇవన్నీ చూసుకున్నాం కదా. ఇన్ అంటే మీరు చూసారు కదా, నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వీ కెన్ ప్లేస్ ఇట్ ఇన్. సేమ్ అలాగే ఈజ్ కూడా చూద్దాం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో కమిషన్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ నల్. చూసుకుంటే మీరు కమిషన్ పర్సంటేజ్ నల్ కూడా ఉంది ఇక్కడ, కొన్ని వచ్చేసి 0.25, 0.3 ఇవి కూడా ఉన్నాయి కమిషన్ పర్సంటేజ్. వాడేం అడుగుతున్నాడు ఇంటర్వ్యూలో, నాకు ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో నాకు నల్ ఉన్న వాల్యూసే నాకు కావాలి అంటున్నాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ కమిషన్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ నల్. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే కమిషన్ పర్సంటేజ్ ఏదైతే నల్ ఉన్నాయో అవే వచ్చాయి, మిగతా రాలేదు. అదే నాకు కమిషన్ పర్సంటేజ్ నల్ కాకుండా వాల్యూస్ ఉన్నాయే కావాలి అంటే ఈజ్ నాట్ నల్ అని కొడితే నల్ కాకుండా మిగతా వాల్యూస్ వరకే వచ్చాయి కమిషన్ పర్సంటేజ్. ఇన్ చూసుకున్నారు కదా, సేమ్ అలాగే ఈజ్ కూడా. తర్వాత సెలెక్ట్, మనకి తెలుసు ఇది ఒక ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయని చెక్ చేసుకోవాలి అంటే కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ ఇస్తామని మనకు తెలుసు. ఈజీగా ఎవరైనా ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఒక టేబుల్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయని తెలుసుకోవాలి అంటే కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ అని ఇస్తాం. కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ కాకుండా కౌంట్ ఆఫ్ 1 అని రాసిన అన్నీ రికార్డ్స్ వస్తాయి. కౌంట్ ఆఫ్ 1 ఏది ఇచ్చినా, స్టార్ అనే కాదు ఏది ఇచ్చినా వస్తుంది కౌంట్ ఆఫ్ 1 అంటే అవే అని. ఇప్పుడు అలా కాకుండా కౌంట్ ఆఫ్ కమిషన్ టేబుల్,
మనకి కమిషన్ పర్సంటేజ్ కాలంలో ఎన్ని కౌంట్స్ ఉన్నాయి అని చెక్ చేసుకోవాలి. అంటే 35. ఎందుకు 35 వచ్చింది? ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకుంటే, ఎందుకంటే నల్ వాల్యూస్ తీసేసి 1 2 3 ఇవి మిగతా వాల్యూస్నే కౌంట్ చేసుకుంటుంది. ఎప్పుడైనా కౌంట్ నల్ వాల్యూస్కి తీసుకోదు. నల్ వాల్యూస్ విల్ నాట్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ కౌంట్ స్టేట్మెంట్. అది తర్వాత సెలెక్ట్, సేమ్ అలానే సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్. ఆ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ని కౌంట్ తీసుకున్నాం మనం. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కౌంట్స్ ఎన్ని? 107 ఎంప్లాయీస్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర ఆ ఎంప్లాయీస్ అనే టేబుల్లో. దాంట్లో మనకి కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఏమని అడుగుతున్నాడు? పర్సంటేజ్ ఈజ్ నల్. ఎవరైతే ఎంతమందికి కమిషన్ పర్సంటేజ్ కాలంలో ఎంతమందికి నల్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి అని అన్నాడే అనుకోండి. సేమ్ ఇదే పైందే. సెలెక్ట్ స్టార్ ఎంప్లాయీస్ వేర్ కమిషన్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ నల్. ఎంతమంది కమిషన్ పర్సంటేజ్? ఇక్కడ కౌంట్ తెలీదు. కౌంట్ తెలియకుండా డైరెక్ట్గా నల్ వాల్యూస్ ఏమైతే కావాలని డైరెక్ట్గా వచ్చేసింది. అదే మనకి కౌంట్ తెలియాలి అంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ ప్లేస్లో, కాలమ్స్ ప్లేస్లో కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ అని పెట్టాలి. పెడితే ఈ కాలమ్స్ బదులు కౌంట్ వాల్యూ వచ్చింది. కౌంట్ వాల్యూ వచ్చి ఈ ఎంప్లాయీస్కి నల్ వాల్యూ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలిసిద్ది. 72 నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి మనకి. అదే ఈ కౌంట్ నల్ లేని ఎన్ని కావాలని తెలుసుకుంటే ఈజ్ నాట్ నల్ అంటే కౌంట్ నల్ లేని వాల్యూస్ 35 ఉన్నాయని వచ్చాయి. ఇలా ఓకే, ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేసాం. తర్వాత రేపు కంప్లీట్ చేద్దాం సెలెక్ట్. ఓకే ఇమ్తియాజ్, ఓకే సార్, అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు వరకు చెప్పింది? ఈజీ. అర్థమైంది సార్. ఇవన్నీ చాలా ఈజీయే, కాకపోతే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు వస్తుంది. నేను ఈ రికార్డ్ మీకు పెడతాను, చూడండి, ఒకసారి వర్క్ చేయండి. మళ్ళీ ఒకసారి ఇప్పుడే చూస్తాం సరే, అది యూట్యూబ్లో చూస్తే మళ్ళీ ఇంకోసారి కన్ఫ్యూజ్ పోతుంది. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు కూడా మీరు పెట్టిన ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉన్నాం సార్. మీరు వింటా ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉన్నాం మొన్న చెప్పింది. చేయాలి, ఖచ్చితంగా చేయాలి. చేస్తే నేను తర్వాత మీకు చాలా కోర్సులు నేర్పిద్దామని అనుకుంటున్నాను, మీకు పర్సనల్గా నేను. ఓకే.